آئیے بھی وقت ہے کہ ہم کلام مقدس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو آج کلام مقدس میں سے جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی رہنمائی کے لیے، اصلاح کے لیے اور نصیحت کے لیے، آئیے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 11 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کچھ یوں مرقوم ہے۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمع ان کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمع ان سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خداوند اس کلام مقدس کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کا لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے مقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سلوک سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں، اور اے خداوند اپنی تمام کمزوریاں تیرے قدموں میں انڈیل دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اے خداوند انہیں اپنے زور میں بدل دے، اور اے خداوند کامل استاد روح القدس کی اے خداوند رہنمائی اور سہایتا میسر ہو، اور میرا رجحان جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے اور تیرا بیٹا عزت و جلال پائے۔ جتنے لوگ اے خداوند سنتے ہیں، جتنے لوگ دیکھتے ہیں، جتنے لوگ اے خداوند حاضرین ہیں خداوند، ان سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ جو آج اے خداوند اس رفاقت میں شامل نہیں ہو سکے، انہیں اے خداوند صحت تندرستی دے، بحال کر اے خداوند، اور اے خداوند مشکلوں سے آزاد کر، تاکہ تیرے قدموں میں آئیں اور اے خداوند تیرے جلال کے لیے اے خداوند آگے بڑھ سکے۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج جس بات کے بارے میں ہم سیکھیں گے، آج جو اس ورد کے اندر سے ہم نے لب لباب نکالا ہے، جو عنوان یا مضمون یا آج جو ہمارا مقصد ہے یہاں اس ورد کے حساب سے مطابق دیکھنے کا، وہ ہے کہ خدا انسان تک رسائی کے کیا امکانات جو ہے وہ رکھتا ہے۔ خدا انسان تک رسائی کے
کیا امکانات جو ہے وہ رکھتا ہے، کیا وہ اسباب بناتا ہے کہ وہ انسان تک پہنچے۔ آج یہ ہمارا مضمون ہوگا اور آج اسی کے تعلق سے ہم چند لمحے جو ہے وہ خداوند کے کلام کی روشنی میں جو ہے وہ گزاریں گے۔ خدا جو ہے وہ ہر ایک چیز کے لیے جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ چلتا اور ہمیں چلاتا ہے۔ وہ کوئی کام جو ہے وہ ایک دم ایمرجنسی میں یک لخت نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک پوری منصوبہ بندی رکھتا ہے اور کام شروع کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی منصوبہ بندی کے تحت کام کرتے اور اپنا آپ جو ہے وہ دوسروں پر متعارف کروانے کے لیے مختلف اسباب جو ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے تھے، کیونکہ پرانا عہد نامہ ان کے آنے کی جو نوید ہمیں دیتا ہے وہ اسی بات سے شروع ہوتی ہے کہ وہ معجزات کا خدا ہے، کہ وہ انسان کی بھلائی کے لیے فکر مند ہے، کہ وہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا محبت کا جذبہ رکھتا ہے کہ وہ انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ بہت سارے مسائل میں، مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خداوند یسوع مسیح، خدا باپ، یہ ہمیں ان باتوں سے ہماری زندگیوں کو ایک راستہ مہیا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں ان کے تربیت کرنے کا اور ترتیب دینے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہوا یہ کہ اس کام پر جو آج ہم نے پڑھا ہے، گلیل کی جھیل، ایک خاندان اس کے کنارے پر اور ایک شخص نام یسوع مسیح اچانک کنارے پر آتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک انبوہ کثیر جو ہے وہ بھیڑ کی شکل میں موجود ہے، اور وہ بھیڑ اسے دھکیلتی جو ہے وہ کنارے تک لے آتی ہے، اور کنارے پر وہ نوجوان جو مسیح یسوع کہلاتا ہے وہ ایک کشتی والے سے کہتا ہے کہ ذرا میرے پاس لاؤ، اور وہ کشتی میں بیٹھتا ہے اور اس کو پانی میں دھکیل دیا جاتا ہے کشتی کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر نہ گریں، اس کو چھوئیں نہیں اور اس کو سنیں۔ وہ شخص یسوع جو ہے وہ اس کشتی میں بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر اس بھیڑ سے، اس انبوہ سے جو ہے وہ بات کرتا ہے، کلام سناتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں بتایا گیا کہ اس نے ان کو کیا کلام سنایا۔ لیکن سارا حادثہ، سارا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے کیا کلام سنایا۔ لیکن آج میں آپ کی متوجہ پطرس کے اندرونی باطن کے اندر والی حالت سے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ ایک مزدور آدمی جو سارا دن بیٹھا ہے مزدوری کے لیے اور جو گھر سے کھانا باندھ کر لایا ہے، وہ اس فکر میں نہیں کھا رہا کہ آج مجھے کام نہیں ملا اور میں اگر یہ کھانا میں کھا لوں گا تو گھر والے کیا کھائیں گے، تو اس کو بچا کے میں گھر لے جاؤں گا اور پھر ہم سب اس کو بانٹ کر کھا لیں گے۔ پطرس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، بلکہ نہ صرف پطرس کے ساتھ بلکہ اس کے پورے خاندان کے ساتھ، پورے اس کے ہم پیشہ گروہ کے ساتھ۔
खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे हैं। पतरस के ज़हन के अंदर जरा एहसास को महसूस कीजिएगा। पतरस के ज़हन के अंदर, पतरस के बातन के अंदर उन बातों के बारे में सुनाई उसको दे रहा है, लेकिन दिलचस्पी कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसको फिक्र है कि मैंने रात भर मेहनत की है। हम 5-6 लोगों ने बहुत सख्त मेहनत की है कि हम मछलियां पकड़ें। ये वही झील है जिससे हमारा रोजगार चलता है, ये वही झील है जिससे हम रोजाना मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन आज मछलियों को क्या हुआ? आज मछलियां कहां चली गई? आज मेरे घर का खर्चा जो है वो कैसे चलेगा? ये सब सोचें उसके दिमाग के अंदर फिर रही है और खुदावंद कलाम सुना रहे हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि खुदावंद हमारे इर्द गिर्द के तमाम लोगों को मनसूबाबंदी के तहत हमारे इर्द गिर्द रखता और शरीर के सबब से ईमानदारों को और ईमानदारों के सबब से शरीरों को तादीब करता है। हबक्कूक की किताब उसका पहला बाब 12वीं है। आए खुदावंद मेरे खुदा, आए मेरे कदूस, क्या तू अज़ल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे। आए खुदावंद तूने उनको अदालत के लिए ठहराया है, और आए चट्टान तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है। तादीब का मतलब है किसी की इस्लाह करना। तो खुदा उन लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं और आपके 1000 कोशिश करने के बावजूद वो उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसका मतलब है कि खुदा उनके बारे में मनसूबाबंदी कर चुका। जिस तरह उसने आज रात पतरस और उसके शरीकों के लिए मनसूबाबंदी की थी कि आज मैंने उनको अपने मकसद के लिए मखसूस करना है, बाहर निकालना है, लेना है, चुनाव करना है। इसलिए आज रात उनके जाल में कोई मछली नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि खुदावंद पतरस को सिखाना चाहता है कि मैं मनसूबाबंदी करता हूं, मैं हर चीज को हुक्म देता हूं और वो आती है। अगर आप हबक्कूक की किताब के पहले बाब की पहली 11 आयत का मुताला करें तो वहां पर खुदावंद इस्राएल के लिए बात कर रहा है। हबक्कूक रोता है, हबक्कूक गिड़गिड़ाता है, हबक्कूक कहता है खुदावंद हम बड़ी तकलीफ में हैं, हम गुलामी में आगे हुए हैं, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारी औरतों का कोई इज्जत और कोई आबरू नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम कहां आ गए हैं, हम किन लोगों के पास आ चुके हैं। खुदा उसको कहता है मैं एक नया काम करने वाला हूं, चूंकि तुम लोग सरकश हो गए हो इसलिए मेरी नहीं सुनते, तो मैं कश्तियों को तुम्हारे ऊपर चढ़ा लाऊंगा। और 10 उन्होंने ऐसे निशानात जाहिर किए हैं जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में खुदावंद मनसूबाबंदी कर चुका है कि वो नजात में दाखिल नहीं होंगे, वो अदालत और दोज़ख का ईंधन बनेंगे, ताकि वो लोगों को तादीब कर सके कि अगर तुम भी ऐसे चलोगे तो मौत का लुकमा हो जाओगे। और वो 10 चीजें आप उसको पढ़ सकते हैं, उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। हबक्कूक वो सबसे पहले नंबर 1 पर तुर्शरो होंगे, बदमिजाज, एकदम गुस्से में आ जाने वाले, किसी बात के बारे में बात करनी और वो एकदम सीख पा हो गए। किसी बात के बारे में बात की तो उन्होंने बस ये समझा कि ये मेरे
لیے جو ہے اچھا نہیں، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس سے اور کیسے بات کرنی ہے۔ یہ کسلیوں کی ایک خداوند جو ہے اس کے سامنے طبیعت رکھ رہا ہے۔ نمبر 1 پر ترش رو، تند مزاج، ڈراونے، ہیبت ناک، بد اخلاق۔ کئی بار کئی لوگوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کئی لوگوں کے ہم پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے جب بھی اس نے بولنا ہے بد اخلاقی سے بولنا ہے، جب بھی یہ بات کرے گا دوسروں کے سامنے دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا، ذلت امیز لہجے میں بات کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ڈراؤنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ ایک جو ہے خاموش طبع آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ 4 نمبر پر خود سر، اور 5ویں نمبر پر ان کے گھوڑے چیتے اور بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہیں، اور ان کا سوار جو ہے وہ عقاب کی مانند ہے، جیسے وہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور بادشاہوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں اور عمراء کا مسخرہ، اور قلعوں کو حقیر جانتے ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر وہ کہتا ہے کہ ان کا زور ہی ان کا خدا ہے۔ ان کا زور، یہ جسمانی زور کی بات ہے، یہ اختیاری زور کی بات ہے، یہ اور بہت ساری طاقت جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طاقت کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ کوئی نہیں بولتا ٹھیک ہے ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ اس نے ان کو تعذیب کے لیے بنایا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا پیغام سنایا بھی؟ خداوند یسوع مسیح آج پطرس کی کشتی میں بیٹھ کر پطرس کے لیے کیا لایا ہے؟ پطرس کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ دراصل یہ سارا کلام جو ہے یہ صرف پطرس کو سنایا گیا، کیونکہ پطرس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی۔ پطرس کے اندر دنیاوی فکر مندی چل رہی تھی، اس لیے خداوند نے آج آپ بھی اپنے لیے خداوند کے اس میسج کو، خداوند کے اس سرمن کو 7 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، خداوند نے بھیڑ کو بتایا کہ جو کچھ بھی آپ پر گزرتا ہے خدا اسے جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ سے بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ باپ سب کچھ جانتا ہے جو آپ پر انفرادی، اجتماعی اور قومی طور پر جو ہے وارد ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہیں تو بھی خداوند جانتا ہے، آپ تکلیف میں ہیں تو بھی خداوند جانتا ہے، آپ مخالفت کا شکار ہیں تو بھی خداوند جانتا ہے، آپ کسی بھی معاملے میں ہیں خداوند جانتا ہے کہ آپ کس مشکل کا شکار ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 3 باب 7ویں اور 8ویں ہے۔ اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کینانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ غور کریں، خداوند نے یہاں کہا میں اس تکلیف کو
जानता हूं, मैंने बनी इसराइल का जो बेकार लेने वालों के सबब से दुख है वो देखा है। तो खुदावंद यीशु मसीह आज झील के किनारे पर पतरस को बताना चाह रहा है कि मैं खास तेरे लिए आया हूं, क्योंकि आज रात तूने कुछ नहीं पकड़ा, आज रात तेरे पास कोई शिकार नहीं आया, आज रात तेरी मेहनत जो है वो सफल नहीं हुई, आज रात तेरे अंदर बहुत तोड़ फोड़ होती रही है, झील वही है, वक्त वही है, काम वही है, लेकिन आज क्या हुआ कि मछलियां जाल का रुख नहीं कर रही। इसलिए मैं आया हूं ताकि मैं तुम्हें वो चीज दूं जो तेरे लिए मुंतखब कर दी गई है। दूसरे नंबर पर खाका आपके लिए दोहराना चाहता हूं। दूसरे नंबर पर मुश्किलात कितनी भी हो, मुश्किलात कितनी भी क्यों ना हो, खुदा हमेशा आपकी तरफ खड़ा है। अगर आप ठीक हैं, अगर आप उसके मातहत हैं, अगर आप उसके ताबे हैं, अगर आप अच्छाई चाहते हैं, तो दुश्मन जितना मर्जी बड़ा हो, कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन ये याद रखें खुदा आपकी तरफ खड़ा है। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं खरूज की किताब 3 बाब 9वीं और 10वीं है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। गौर कीजिए, खुदा इब्राहिम से कहता है इससे पेशतर कि तेरी नस्ल जो है इस मुल्क पर काबज हो, उनको एक ऐसे मुल्क में गुलामी का सामना करना पड़ेगा। वो 400 साल तक उनकी गुलामी में रहेंगे और फिर मैं उस कौम को सजा दूंगा और बनी इस्राएल को वहां से निकालूंगा और एक वसी मुल्क में जिसका मैंने तुझे देने का वादा किया है उधर लाके बसा दूंगा। और 430 बरस के बाद खुदावंद उस कहे हुए कलाम को पूरा करते हैं और इस्राएल को वहां से आजादी दिलाते हैं। और आज गलील की झील पर वो एक शख्स को आजाद करने वाले हैं, नाम है पतरस। और जब कलाम खत्म हुआ तो उसने कहा गहरे में ले चल और शिकार करो। खुदावंद यीशु मसीह को कैसे पता चला कि इन्होंने शिकार अभी तक कुछ नहीं पकड़ा? वो तो जाल धो रहे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने मछलियां पकड़ी और किसी और के हाथ भेज दी और खुद जाल साफ करने लगे, लेकिन खुदावंद जानता है कि इन्होंने मछलियां नहीं पकड़ी, इनके पास आज कुछ भी नहीं है। और नंबर 3 पर है खुदा आपके दरमियान है और आपकी मुश्किल में, आपकी मुसीबत में वो उस मुश्किल और मुसीबत का मुखालिफ है। और नंबर 4 पर वो आपसे बात करना चाहता है अगर आप सुने। 3 नंबर के लिए खरूज 3 बाब 19-20 है। और मैं जानता हूं कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूं जाने देगा ना बड़े जोर से, सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मिस्र को उन अजायब से जो मैं उसमें करूंगा मुसीबत में डाल दूंगा, इसके बाद वो तुमको जाने देगा। 3 इकदाम, 3 बातें। सो मैं जानता हूं, खुदावंद कहते हैं मैं जानता हूं मिस्र का बादशाह तुमको यूं आसानी से नहीं जाने देगा, यूं आसानी से नहीं। फिर कैसे? और ना बहुत जोर से। जितना मर्जी आप दलीलें दे लें, जितनी मर्जी आप बातें कर ले, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आपको जाने देगा। फिर कैसे जाने देगा? वो कहता है कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा।
सजाएं दूंगा, अजायब करूंगा, उसके बाद वो तुमको जाने देगा। तो पहले दो जो मामलात हैं वो हमारे लिए फायदेमंद हैं। अगर हम इस जगह पर आते हैं, इन लोगों में शामिल होते हैं जिनको उसने चुनाव के लिए रखा है, तो पहली दो बातों में उसकी मान लें, उसके कहने पर निकल आए उन लोगों में से, या उसका कोई ऐसा काम जो आपकी जिंदगी में है उसको देखें और निकल आए। इससे पेशतर कि वो आपको मुसीबत में डाल दे, इससे पेशतर कि वो आपका मुखालिफ होकर खड़ा हो जाए, इससे पेशतर कि वो आपको मुश्किल में डालने के लिए उठ खड़ा हो। और चौथे नंबर के लिए मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 24वीं है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। कभी कभी दुआ मांगने से पहले 10 मिनट खुदावंद के हुजूर खामोशी से बैठे, अपने ज़हन के अंदर उसको सुनने की कोशिश करें, उससे बात करने की कोशिश करें। इससे पेशतर कि आप दुआ में चले जाएं, खुदावंद को सुनने की कोशिश करें, फिर उसके जवाब में उससे दुआ मांगे। 5वें नंबर पर यहां पर खुदावंद भीड़ को सिखा रहे हैं, आपकी मुश्किल आपसे खुदा को मुतारिफ करवा सकती है। पतरस ने सारी रात जाल डाले, मछलियां नहीं पकड़ पाया, मुश्किल का शिकार है, लेकिन आज उसकी एक ऐसी शख्सियत से वाकफियत हो रही है जिसको वो पहले नहीं जानता। और जब खुदावंद ने उसे कहा, आइए किस तरह हमारी मुश्किल जो है वो खुदावंद को मुतारिफ करवाती है। दानियल की किताब उसका 3रा बाब 25वीं है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत एलाजादे की सी है। नबूकदनेस्सर जब सदरक मीशक अबेदनगो को आग में फेंका तो उसको उनकी मुश्किलात की वजह से नबूकदनेस्सर ने खुदावंद के जलाल को, उसके बेटे को देखा, और जिस लुत्फ से अबेदनगो और सदरक मीशक लुत्फ अंदोज हुए, आज तक कोई नहीं उस लुत्फ से लुत्फ अंदोज हो सका। जलती हुई आग का दरिया, आग का समंदर, और वो और खुदावंद उनके साथ, उनका एक बाल भी जो है वो नहीं जला। और यहां तक लिखा है कि जब वो बाहर निकले तो उनको सूंघा गया, उनके पास से जले की बू भी नहीं आती थी। आज 6ठे नंबर पर खुदा आपकी फिक्र करता है, और 7वें नंबर पर खुदावंद आपसे पूछता है कि क्या आप कुछ खुदावंद के लिए करना चाहते हैं। 6 बातें खुदावंद ने आपके लिए की, 7वीं बात खुदावंद आप पर छोड़ रहा है कि क्या आज आप खुदा के लिए कुछ करने का इरादा रखते हैं। जब खुदावंद ने कहा गहरे में ले चल, जाल डाल, शिकार कर, उसने कहा आज झील की मछलियां कहीं चली गई हैं, आज हमने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन अगर तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं। और फिर सारी कहानी आपके सामने है। जाल फटने लगे, दूसरों को मदद के लिए बुलाया गया, 2 कश्तियां मछलियों से भर गई, और खुदावंद ने अपना मकसद पेश किया। जब पतरस ने कहा है खुदावंद मेरे पास से चला जा, इकरार जब उसने किया मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, तो खुदावंद ने कहा फिक्र न कर, आज से तू
मछलियां नहीं, आदमियों का शिकार करेगा। और लिखा है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब 7वें नंबर पर खुदावंद हमसे कहता है कि आज तू मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो हमें भी पतरस के जज्बे के साथ, पतरस के से जज्बात के साथ उसको जवाब देना है। सब कुछ छोड़कर, मछलियों से भरी कश्तियां छोड़कर, अपने तमाम औजार छोड़कर वो खुदावंद के पीछे चला गया। आज हमें भी खुदावंद यही मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी अगर मैं उसके लिए मनसूबाबंदी करूंगा तो उसका लुत्फ कुछ और होगा। अगर तुम उसके लिए मनसूबाबंदी करोगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो कुछ और होगा। फैसला आप पर है। आज 7वें नंबर पर आप अगर कुछ खुदा के लिए करना चाहते हैं, आप अगर कुछ खुदा के लिए अपनी जिंदगी के अंदर अज़म रखते हैं, आप अगर खुदा के लिए कुछ इरादा रखते हैं, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए। वो आपको पुकार रहा है, वो आपके लिए मनसूबाबंदी कर चुका है, वो आपको मौका दे रहा है, वो कह रहा है कि आज से तू आदमियों का शिकार करेगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है और दरख्वास्त की जाती है कि जमात को दुआ के साथ रुखसत करें। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीला से तेरे पास आते हैं। फिर खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं पैगाम के लिए। हमें तौफीक दे कि हम तेरी मर्जी को पूरा करें और तेरे प्यारे नाम को जलाल दें। खुदावंद सबको फिर अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, रूथ और विल्सन को शफा दे, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। और प्यारे खुदावंद यूसुफ और अजरा पर तेरा अजीम हाथ हो। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो। खुदावंद हम सब अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे।